نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله والأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہے اپنی سورہ طٰہٰ کمپلیٹ کریں گے اور پھر کوشش کر کے تھوڑی سی سورہ انبیاء ہم پڑھیں گے۔ تو میں اس کی تلاوت لگاتی ہوں ہم 109 سے شروع کرنی ہے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ 109 میں آ رہا ہے جی اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الہ یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ 110 وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ 111 لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو۔ 112 اور کسی ظالم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہوگا۔ یہ ہم نے 112 تک اس وقت ترجمہ پڑھا تھا۔ اچھا جی، اس کا پیچھے سے رب جو ہے وہ یہ چلتا آ رہا ہے کہ قیامت کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا پکچر اس کے اندر کھینچی تھی، جس کے اندر جب سارا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ختم ہوا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ جب قیامت آنا جو ہے وہ اب دور نہیں ہے اور وہ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پوچھتے ہیں کہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، تو اور اس قسم کے سوال کرتے تھے کہ اچھا پھر اگر کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تو ہم روئی کے گولے بنا کے اٹھا لیں گے، اور پھر یہ کہا کہ زمین کو بالکل ہم چٹیل میدان بنا دیں گے، اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ کہا کہ اس روز جو لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلیں گے کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا۔ کہ ایک تو یہ کہا کہ اس دن ہر کسی کا جو دنیا میں جن کے اندر غرور تھا یا ایک اکڑ تھی یا وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے، اس دن رحمان کے آگے ان کی تمام آوازیں جو ہیں وہ دب جائیں گی اور ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ بھی نہ سنو گے۔ تو ہم نے اس کے ساتھ یہ دیکھا بھی تھا کہ جو اگزامپل بھی دی تھی فرعون کی، میں پچھلا ہی ریوائز کر رہی ہوں کہ فرعون کی بھی اگزامپل دی تھی اور ایسی تمام بستیوں کی بھی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جو ایسے لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لائے۔ اور ایمان انسان کیوں نہیں لاتا؟ ایک اپنی انا کے اندر، یہ ایک اپنے فخر کے اندر، اور یا ایک چیز کے اوپر کسی بھی وجہ سے اٹ جانے کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے پہ اپنی رائے کو ترجیح دینا بھی ایک فخر کی بات ہو گئی نا، ایک اپنے آپ کو سپیریورٹی کی بات ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی رائے زیادہ ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کے تھرو آپ کو رائے دی۔ تو اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کی آوازیں دب جائیں گی تو جو ہر کسی کو موت تو ایک ایسا فیکٹ ہے جو آ کر ہی رہنی ہے ہر کسی کو۔ سو دیر از نو ون ان دس ورلڈ کہ جو آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا ہو کسی نے کبھی کہ جو کوئی امورٹل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو آ کے ہی رہنی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سب کی آوازیں اس وقت دب جائیں گی اور ایک سرسراہٹ بھی نہیں آئے گی، یعنی کہ ایک پتے جتنا خاموش شور بھی نہیں آئے گا، جو اللہ کے حکم کے آگے آوازیں نکالتے تھے اور بولتے تھے اور بحث مباحثے کرتے تھے اور سوال و جواب، مطلب جواب با جواب، ترکی با جواب دیتے تھے، ترکی با ترکی، تو ان لوگوں کی اب آواز نہیں نکلے گی۔ اور پھر اب 109 جو آج سے ہم نے شروع کیا اس دن اس میں شفاعت کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ صرف اس انسان کی شفاعت کار کسی کی بھی شفاعت نہیں ہوگی،
اور سوائے اس जिसको रहमान इजाज़त दे। अब देखिए शफ़ाअत का एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम ज़रा गौर से सुन लें। एक तो ये है कि हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जी मुसलमानों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी हम हमें शफ़ाअत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल जाएगी। और हम ये बिलीव करते हैं कि जब हम सारे मुसलमान जो हैं वो जब एंड में जिस पास बहुत थोड़ा-सा भी ईमान रह जाएगा उसको भी जहन्नुम से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा और उससे वसल्लम शफ़ाअत करेंगे और दुआ करेंगे। अच्छा ये कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि कई दफ़ा हम इस कॉन्सेप्ट का जो पॉज़िटिव पार्ट है कि एक वक़्त आएगा कि सब जन्नत में जाएँगे, उस पे हम इतना एम्फ़सिस कर लेते हैं कि हम इसके इस टनल व्यू के आगे एक खुला व्यू जो है ना, ओपन व्यू नहीं देखते। जिसमें हम ये नहीं देखते कि हमें नहीं मालूम कि हमारी सज़ाओं को की वज़ह से कितनी देर तक हम जहन्नुम की सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी और कितने साल हर साल हर साल हर साल के दर पे हम उधर ही जहन्नुम में रहेंगे। और क्योंकि वो तो हमेशा की ज़िंदगी है ना जाने कितने सालों के बाद हम वहाँ से निकाले जाएँगे। ऐसे थोड़ी होगा इधर डाला और इधर निकाला, इधर डाला। और फिर शफ़ाअत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो 2 तरह की बातें, एक है शफ़ाअत हक़ और एक होती है शफ़ाअत बातिला। शफ़ाअत बातिला वो होती है जो कोई अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, और शफ़ाअत हक़ वो होती है जो असल शफ़ाअत है, जो मशरूत है, यानी जिसका होना ज़रूरी है। और वो किसको मिलती है? इसी आया में आगे लिखा है कि जिसको रहमान इसकी इजाज़त दे, जिसको अल्लाह सुब्हाना तआला जब इजाज़त देते हैं सिर्फ़ वो ही शफ़ाअत करेगा। हम सुनते हैं ना वो कोई किसी की जो नेक लोग हैं दूसरों की शफ़ाअत करेंगे या अपने साथ सेम फैमिली वाले एक साथ जाएँगे, उनकी शफ़ाअत हो जाएगी। तो होता क्या है कि शफ़ाअत सिर्फ़ उस वो ही कर सकता है जिसको अल्लाह सुब्हाना तआला शफ़ाअत करने की इजाज़त देंगे। अच्छा, अब इसका भी कॉन्सेप्ट इसको और क्लियर करने के लिए ना बेसिकली शफ़ाअत कैसे है? शफ़ाअत ऐसे है जैसे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है। अब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे पे क्या होता है? सबके प्राइजेज़ ऑलरेडी पता पता होते हैं। सबके हमने पोज़ीशंस पहले ही निकाली होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में कौन आ रहा है, किसकी क्या पोज़ीशन है, किसने किस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, कितने नंबर आए। उस वक़्त सबकी पहले नाम की ट्रॉफ़ियाँ लेके रखी होती हैं और फिर एक हमने बुलाए होते हैं, वीआईपी गेस्ट बुलाए होते हैं जो वो ट्रॉफ़ियाँ दे रहे होते हैं। तो बेसिकली शफ़ाअत वही चीज़ है जो हमारे वीआईपी गेस्ट होते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने पहले ही फ़रिश्तों ने पूरा अमालनामा लिखा होगा, सबके नंबर लगे होंगे, फिर उनमें से जिसको जो चीज़ मिलनी होगी, वो जैसे वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे में ट्रॉफ़ी उठा के देते हैं ना, तो उस तरह ही होगा। जो दूसरे की शफ़ाअत करेंगे, तो वो ट्रॉफ़ी उठा के बस उसको दे देंगे, जिसे अल्लाह सुब्हाना तआला इजाज़त देंगे। तो असल में सिलसिला होना यही है कि हर किसी का एक अपना अमालनामा तो चलना ही चलना है। माँ-सवाए से कि अल्लाह सुब्हाना तआला किसी को माफ़ कर दें या हमारी माफ़ी कबूल कर लें, जिसकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज हम ज़िंदा हैं, आज हमारे पास टाइम है, आज हम अल्लाह सुब्हाना तआला से माफ़ी माँग कर अपने आप को सीधी रास्ते में डालने की जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, कर लें। दिस विल बी काउंटेड। ये तो हमारे पे स्टैम्प है ना कि ये काउंट होगा। तो ये इसका शफ़ाअत का थोड़ा-सा हमने बता दिया। दूसरा आगे जो आया 110 है, उसके अंदर ये ज़िक्र किया कि वो लोग जो हैं, वो क्या कहा कि लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों को इसका पूरा इल्म नहीं है। तो एक तो ये बात कि अल्लाह सुब्हाना तआला को सारी बात पता है और जो लोग दे रहे हैं उनको नहीं पता। अल्लाह सुब्हाना तआला के पास हर चीज़ का हिसाब है। और आया 11 में जिस तरह कहा कि वो लोग उस दिन हय्युल कय्यूम के आगे झुक जाएँगे और फिर क्या क्या होगा जो ज़ुल्म किसी के साथ कि हर किसी को एग्ज़ैक्टली वही चीज़ मिलेगी जो उसने की होगी। किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, कोई ज़ुल्म नहीं होगा, जब उसको एक-एक चीज़ उसका जो है ना नामा-ए-माल में मौजूद होगी। अच्छा जी, आया 113 में आता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी बनाकर नाज़िल किया और इसमें तरह-तरह से तनबीहात की हैं कि शायद ये लोग कजरवी से बचें या इनमें कुछ हो के आसार इसकी बदौलत पैदा हों। अब इस बात का क्या मतलब है कि एक तो ये कि कुरान को अरबी ज़ुबान में भेजा और फिर इसमें अल्लाह सुब्हाना तआला ने तनबीहात की वईदें बताई, लोगों को जो है वो अलर्ट किया, इन्फॉर्म किया, उनको इस बात का इल्म दिया कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। अच्छा जी, और फिर ये जब उनको रोका कि तुमने इल्म दिया कि ये बात तुमने नहीं करनी, किस वजह से फिर उसके क्या होगा कि इससे लोग इस बात से परहेज़ करेंगे कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना। अब ये देखिए ना थोड़ा-सा इसमें डर का एलिमेंट है या अलर्टनेस का एलिमेंट है।
जब हम इल्म हासिल करते हैं और हमें पता होता है कि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो ये नुकसान होगा। तो ये जो डर होता है ना, कई दफ़ा ये डर भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ़ियर। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी से फ़ियर मिटा देंगे ना, तो फिर तो शायद हम दीन के ऊपर उस तरह नहीं कर सकते अमल। क्योंकि अगर हम सिर्फ़ रहमत, रहमत, रहमत अल्लाह ताला की रहमत ही को देखते रहेंगे और फ़ियर को या डर को जो हमें यहाँ पे बताई गई हैं बातें, उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, तो फिर उस तरह आप दीन पे नहीं अमल कर सकते। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में भी हर चीज़ के लिए थोड़ा-सा डर होना ज़रूरी है, ठीक है? एक बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है, डर तो एक बड़ा अच्छा मोटिवेशन है। जैसे इंसान पैसा क्यों कमाता है? क्योंकि उसको डर होता है कि वो गरीब ना हो जाए। इंसान जो है वो ज़्यादा मेहनत क्यों करता है? क्योंकि उसको ये डर होता है कि अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं होऊँगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ूँ। सारा कॉम्पिटिशन जो है वो इस डर के साथ ही है ना। कॉम्पिटिशन आप करते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, कि आपको डर होता है कि मैं ज़िंदगी में पीछे रह जाऊँगा, मेरा कोई नाम नहीं होगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं होंगे, मेरे बच्चे क्या करेंगे, ठीक है? इसी तरह एग्ज़ाम में आप मेहनत क्यों करते हैं? फेल हो जाने का डर होता है आपको, ऐसे ही होता है ना? तो फिर मेडिकली भी अगर हम देखें तो क्या है कि हम अपनी बीमारियाँ जो हैं, वो इतनी हमें बीमारियाँ होती हैं, तो उसके लिए हमें बताया जाता है ये प्रिकॉशंस हैं, ये चीज़ें आपने प्रिवेंटिव मेडिकेशन ये है कि आपने ये चीज़ नहीं करनी। अगर आप मीठा खाएँगे आपकी शुगर बढ़ेगी, ठीक है? तो मीठा खाएँगे तो क्या डर होगा कि शुगर बढ़ेगी, और शुगर बढ़ेगी तो उससे और बीमारियाँ आगे होंगी। तो वो एक डर का फैक्टर बताया जाता है कि देखिए जी, अगर आप ये नहीं करेंगे ना, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आप ओबीज़ होंगे, वेट कम नहीं करेंगे, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको ये हो सकता है। सारी कॉम्प्लिकेशंस जो बताई जाती हैं बेसिकली डर के लिए बताई जाती हैं। तो इसी तरह हमें कुरान और हदीस में भी अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा कि मैंने डिफरेंट जगह पे बताया है कि ये नहीं करोगे तो फिर ये होगा, ऐसे करोगे तो फिर ऐसे होगा। तो वो जो डर है ना, उसको थोड़ा-सा रखना है, अपनी ज़िंदगी में रखना ज़रूरी है। और अगर बिल्कुल डर ना लगे तो थोड़ी-सी दुआ भी माँगे कि अल्लाह सुब्हानह तआला मुझ में इतनी समझ आ जाए कि मुझे कुछ मेरे दिल में खौफ भी आए आपका। अल्लाह का खौफ भी दिल में होना बहुत ज़रूरी है। और फिर यहाँ पे कहा ना युहद्दिसु लहुम ज़िक्रा, कि दिलों में याद दहानी आए, यानी कि ये क्या है कि ज़िंदगी गुज़ारने का क्या तरीका है, कि ये जब कुरान पढ़ते हैं तो दिलों में याद दहानी क्या है, युहद्दिसुल हम ज़िक्रा, कि अल्लाह के ज़िक्र से या इसके पढ़ने से हमें ये पता चले कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। और वो कैसे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना, साबिकून अल खैरात, कि तुम नेकियों में आगे बढ़ो, कॉम्पिटिशन करना है तो नेकियों में कॉम्पिटिशन करो। हमारे कॉम्पिटिशन्स क्या हैं? किसके पास ज़्यादा अच्छा घर है, किसके पास ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, किसके पास ज़्यादा अच्छी तालीम है, कौन इस दुनिया में कितना कामयाब है, ये हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं। ये कॉम्पिटिशन तो यहीं ख़त्म हो जाएँगे हमारे मरने के साथ ही। फिर जो हमारी असल लाइफ़ शुरू होगी, उसका तो कॉम्पिटिशन करना भूल ही गए। उसमें तो कॉम्पिटिशन है कि कौन नेकियों में आगे निकल रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना पढ़ा-लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आला घर में रह रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। अगर वो नेकियों में हमसे ज़्यादा है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ़ जो हमेशा-हमेशा रहनी है, जो इम्मॉर्टल है, वो हमारे से आगे ही होगा कॉम्पिटिशन में। तो हमने अगर कॉम्पिटिशन करना है, हेल्दी कॉम्पिटिशन, तो ये साबिकुनल खैरात में करना है। ठीक है ना? अच्छा जी, फिर आया 114 में क्या आया कि ये बस बाला और बरतर है अल्लाह, पादाश हकीकी। और देखो कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो, जब तक कि तुम्हारी तरफ उसकी वही तकमील को ना पहुँच जाए, और दुआ करो कि ए परवरदिगार मुझे मज़ीद इल्म दे। इसमें ये हमारी वो दुआ है जो हम रोज़ पढ़ते हैं, कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा पढ़ते हैं, वो भी इसमें है। और रब्बि इश्रह ली सदरी वाली दुआ जो हज़रत मूसा अलैहि सलाम की दुआ थी, वो भी सूरह ताहा में है, और ये भी सूरह ताहा में है, रब्बि ज़िदनी इल्मा की दुआ। तो ये वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाई कि और ये दुआ किया करो कि ए रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा कर। और उनको ये बताया कि कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो। होता ये था जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती थी ना, तो आप जो थे वो जल्दी-जल्दी, इस डर से कहीं मुझे भूल ना जाए ना, तो आप जल्दी-जल्दी जिब्राइल पढ़ते थे, तो आप उनके पीछे-पीछे जल्दी-जल्दी पढ़ते थे। कि आपको भूल जाने का खौफ होता था। तो इस बात से आपको कहा कि जल्दी-जल्दी ना किया करो ना। इस यहाँ पर भी ये ज़िक्र है, और जो है ना सूरतुल क़यामा में भी इसका ज़िक्र आता है। उसमें 16 से 19 आया के बीच में आता है, मैं तर्जुमा पढ़ देती हूँ। यानी जल्दी करके भूल जाने के खौफ से वही उतरते हुए साथ ही साथ इसे ना पढ़ने लगो। इसका आपके सीने में जमा करना और आपकी ज़बान से तिलावत कराना हमारे ज़िम्मे है। हम इसे पढ़ें तो आप इसे पढ़ने के ताबे हो जाएँ। फिर इसका समझा देना भी हमारे ज़िम्मा है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको क्या कहा कि आप फ़िक्र नहीं करें, पीछे-पीछे हज़रत जिब्राइल के फटाफट ना पढ़ा करें, आपको डर होता था मैं भूल जाऊँगा। तो आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से सुन लें, फिर रिपीट करें, क्योंकि आपके सीने में इसको जमा करना, यानी आपको याद दिलाना, ये हमारा काम है। आपकी ज़ुबान से तिलावत करवाना का भी हमारे ज़िम्मे है, और फिर पढ़ने के बाद
आप इसके ताबे हो जाएँ और इसको समझा देना, ये सब कुछ हमारे ज़िम्मे है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये जो बोझ था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे आपको आज़ाद कर दिया। हदीस में है कि पहले आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ-साथ पढ़ते थे और जिसमें आपको दिक्कत होती थी और जब ये आयत उतरी तो आप इस मुशक्कत से छूट गए। ये सही बुखारी की आयत नंबर 5 है। अब फिर आपको इत्मीनान हो गया कि वही इलाही जितनी नाज़िल होगी मुझे याद हो जाया करेगी, एक हर्फ भी मैं ना भूलूँगा क्योंकि अल्लाह का वादा हो चुका है। और यही फरमान यहाँ है कि फ़रिश्ते की किरात चुपके से सुनो, जब वो पढ़ चुके फिर तुम पढ़ो, और मुझसे अपने इल्म की ज़्यादती की दुआ करो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल की और इंतकाल तक इल्म में बढ़ते ही रहे। हदीस में है कि वही के बराबर पे दर पे आती आप पे दर पे आती थी, यहाँ तक कि जिस दिन आप फ़ौत हुए थे, उस दिन भी बशर्त वही उतरी। और ये जो है सही बुखारी की 4982 हदीस है। अच्छा जी। अब आगे पढ़ते हैं आया 115। हम थे इससे पहले आदम, ये अब आगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है, ठीक है? दोबारा इसके अंदर सूरह ताहा में इसका ज़िक्र है, हमने बताया कुरान में 7 दफ़ा इसका ज़िक्र आया है, सूरह अल-बकरा में था, फिर सूरह कहफ में भी था इसका ज़िक्र और हमने और भी पिछली सूरतों में इसका थोड़ा-थोड़ा ज़िक्र पढ़ा है, अब यहाँ सूरह ताहा में इसका ज़िक्र आ रहा है। आया 115 है, हमने पहले ये पढ़ लेती हूँ और फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। 115 हमने इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया था, मगर वो भूल गया और हमने उसमें अज़्म ना पाया। याद करो वो वक़्त। 116 जबकि हमने फ़रिश्तों से कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। वो सब तो सजदा कर गए, मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। 117 इस पर हमने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, देखो ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। 118 यहाँ तो तुम्हें ये आसाइशें हासिल हैं कि ना भूखे नंगे रहते हो। 119 ना प्यास और धूप तुम्हें सताती है। 120 लेकिन शैतान ने उसको फुसलाया, कहने लगा, आदम बताऊं तुम्हें वो दरख्त जिससे अब्दी जिंदगी और लाजवाल सल्तनत हासिल होती है। 121 आखिरकार दोनों मियाँ बीवी उस दरख्त का फल खा गए। नतीजा ये हुआ कि फौरन ही उनके सतर एक दूसरे के आगे खुल गए और लगे दोनों अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रास्त से भटक गया। 122 फिर उसके रब ने उसे बरगजीदा किया और उसकी तौबा कबूल कर ली और इसे हदायत बख्शी। अच्छा जी, अब क्या हमने किस्सा पढ़ा ऊपर कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब थे, पहली बात हमने पढ़ी कि कि वो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये बताया और जन्नत में भेजा तो उनको कहा कि अलर्ट किया कि जो है वो दुश्मन है तुम्हारा, लेकिन क्या हुआ आपसे भूल हो गए, वो भूल गया और उस वो जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया तो वो भूल गए। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि भूल जाता है इंसान। तो इंसान को याद दहानी की ज़रूरत है, बहुत-बहुत याद दहानी की, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उससे सेल्फ कंट्रोल आता है। ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना लिंक जो है वो कुरान से और अपनी नमाज़ से और कुरान से और अल्लाह के ज़िक्र से अपने आप को जोड़े रखें। क्योंकि अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो शैतान भी कांस्टेंट हम पे करता है अटैक। बल्कि जो लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं उनके ऊपर तो एक्स्ट्रा जो है शैतान आते हैं उनको बहकाने के लिए। ठीक है? तो ये बात ये है कि हमने इसको इससे साथ नहीं छोड़ना, ताकि हम ना भूल जाएँ, क्योंकि हम तो और भी कमज़ोर इंसान हैं। हज़रत आदम तो एक स्ट्रॉन्ग इंसान थे, हम तो एक और भी कमज़ोर हैं, हम कोई रसूलों और उस तरह के थोड़ी हैं, हमारे तो ईमान अभी बहुत कमज़ोर है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा इससे अटैच रहने की ज़रूरत है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि फ़रिश्तों से कहा कि सजदा करो तो उन्होंने तो कर लिया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। अब इब्लीस ने इनकार किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के एक हुक्म का इनकार किया। ये हम पहले भी पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के एक हुक्म का इनकार किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे इस कदर नाराज़ हुए, हत्ता कि वो इबादतों में इतना आगे था कि उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत तक की रसाई दी हुई थी। इतना आगे था कि ऐसा इंसान जो सख्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत कर, ऐसा जिन जो सख्त अल्लाह तआला की इबादत करता था। तो अब हम इंसान अपने आप को देखें कि हम कई दफ़ा हम समझते हैं हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि अगर हमने कोई एक काम गलत कर दिया तो खैर ही है। और वही हम देखें मिसाल कि इब्लीस के साथ क्या हुआ, वो भी तो बहुत अच्छे काम करता था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के जब उसने हुक्म का इनकार इस तरह कर दिया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे किस कदर नाराज़ हुए। और फिर अगर उसका दूसरा क्या हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई तो उन्होंने माफ़ी माँग ली थी। तो हमारे लिए सबक क्या है कि हम माफ़ी माँगे। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो इस्तिग़फ़ार का दामन हाथ से नहीं जाने देना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है और ऐसा ना हो तुम्हें जन्नत से निकलवा दे। और फिर उनको बताया कि देखो तुम्हें जन्नत में कितनी आसाइशें हैं कि तुम यहाँ पर तो जो हो ना भूखे हो ना नंगे हो,
और ना प्यास है, ना धूप है। अब देखिए इसमें जो ज़िक्र है ना भूखे हो, ना नंगे हो, इससे हमें साफ पता लगता है कि जन्नत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको लिबास दिए हुए थे। और फिर जब आगे ज़िक्र किया कि उन्होंने वो फल खाया तो उनके लिबास उतर गए। और हो आगे ह और हम क्या देखते हैं कि जो हम और क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़ में क्या देखते हैं कि जब वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बनाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हम लोगों ने तो ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जब वो इस तरह की चीज़ें करते हैं तो क्या वो बनाते हैं, न्यूड पिक्चर्स बनाते हैं ना, और ये शो करते हैं कि जैसे उनके पास वहाँ पे लिबास नहीं थे। तो उस बात की यहाँ नफ़ी हो गई कि ऐसा नहीं था, उनके पास तो लिबास थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पे कोई फ़िक्र नहीं होगी। और फिर शैतान ने पता नहीं उनको कैसे फुसलाया, कितनी बातें की होंगी, क्या-क्या कहा होगा, और क्या यहाँ पे कहा कि एक अब्दी ज़िंदगी और लाज़वाल सल्तनत हासिल होगी। यानी कि जो अब यहाँ पे उन्होंने पहले कहा है कि हज़रत आदम को उसने कहा, और वरना हमें क्या मिलता है और जगहों पे हमें क्रिश्चियनिटी वगैरह में क्या मिलता है, वो कहते हैं कि जी हज़रत हव्वा को उसने पहले फुसलाया, उनको सेब खिला दिया था और सांप बन के आया था, एक डिफरेंट स्टोरी उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन हमें कुरान में साफ पता लगता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसने बहकाया, तो अब वो हमें पता लगता है कि घर के जो मर्द हैं, इस बात से पता लगता है जो घर के मर्द हैं, वो इस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अपनी औरतों के ऊपर भी और अपने घर की बच्चियों पे भी, उन सबको जो है, और घर के लोगों को इस्लाम की तरफ लाना, तरगीब देना, उनको सही चीज़ एजुकेशन दिलाना उनका फ़र्ज़ है कि वो इल्म दें बच्चों को भी और अपने तमाम घर वालों को भी। इल्म होगा तो फिर हमें पता चलेगा ना हमने क्या करना है। और फिर जब उन्होंने ऐसे किया तो फिर क्या हुआ, उनका सतर खुल गया और फिर वो जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। ठीक है? और अपने रब की नाफ़रमानी की और राह रास्त से भटक गए। तो अब पहली बात क्या पता लगती है कि जैसे ही इंसान नाफ़रमानी करता है या हराम माल खाता है, हराम हो गया था ना वो, जो उन्होंने खाना खाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला मना किया, वो फल खा लिया, तो हराम खाना था ना वो। तो हराम खाने से क्या होता है, सबसे पहले सतर उतरना शुरू होता है। आपके कपड़े जो हैं कम होने शुरू हो जाते हैं। पहले सरों से हिजाब उतरते हैं, फिर दुपट्टे उतरते हैं, फिर स्लीवलेस आते हैं, फिर और तरह के कपड़े आते हैं, टाइट कपड़े आते हैं, डिफरेंट तरीकों से। सबसे पहले क्या होता है, जो अटैक आता है, वो हमारे खाने पे आता है, और है उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इ दूसरी निशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी कि पहले लिबास उतर, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ निशानी बता दी कि उनके लिबास उतर गए। जब पहला उन्होंने लुक़मा हराम कर लिया तो पहला क्या हुआ, लिबास उतर गया। तो ये तो फर्स्ट इंडिकेशन हमें आ गई कि ये होगा जब तुम सही काम नहीं करोगे या शैतान की पैरवी करोगे, तो पहला काम ये होगा। और फिर उसके बाद क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर बताया कि उन्होंने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई दुआ कि वो कैसे माफ़ी माँगे, और फिर उन्होंने जो है वो उनकी माफ़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल कर ली। अब आया 23 में आया, फिर इससे आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, और फरमाया फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जब उनकी माफ़ी कबूल की तो उन्हें फरमाया कि तुम दोनों फ़रीक यानी इंसान और शैतान यहाँ से उतर जाओ, तुम एक-दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई हिदायत पहुँची, जो कोई मेरी उस हिदायत की पैरवी करेगा वो ना भटकेगा, ना बदबख्ती में मुब्तला होगा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर कहा कि उन दोनों को मैंने उतार दिया और कहा कि तुम दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हो। और अब जो तुम्हें ये हदायत इसके बाद मैं भेजूँगा, जो उसको फ़ॉलो करेगा, वो तो नहीं भटकेगा, लेकिन जो नहीं फ़ॉलो करेगा, उसके लिए बदबख्ती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि ये करना है और ये नहीं करना, और कह दिया कि अब तुम नीचे जाओ, एक-दूसरे के दुश्मन हो, अब मैं हदायत भेजूँगा। अब हमारे पास हदायत क्या है? कुरान है। जो कुछ कुरान में है वो हमने करना है, जो कुरान में नहीं है या हमें मना किया गया वो हमने नहीं करना। क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो इसका मतलब हम शैतान की पैरवी, खुतवातो शैतान के साथ हम चल रहे हैं। तो वो करेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं, हमारा नुकसान है वो। हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम जानते-बूझते हुए ऐसे गड्ढे में गिर रहे हैं, जिसमें हमारे लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। 124 में है, और जो मेरे ज़िक्र दर्स नसीहत से मुँह मोड़ेगा, उसके लिए दुनिया में तंग ज़िंदगी होगी और क़यामत के रोज़ हम उसे अंधा उठाएँगे। और फिर बोला कि जब कुरान से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और लेकिन उसको कोई असर नहीं लेते या उसको अपनी ज़िंदगियों में ढालते नहीं हैं या उस इल्म से कोई फ़ायदा नहीं उठाते, तो या उसका इनकार करते हैं, तो फिर क्या होता है? दुनिया में भी इंसान की ज़िंदगी तंग होती है और क़यामत में भी तंग होती है। दोनों 2 चीज़ों का नुकसान होता है, दुनिया की ज़िंदगी का भी और आखिरत की ज़िंदगी का भी। दुनिया में भी इंसान को चैन नहीं आता। अब देखिए ना, कितने अगर पैसे से और इन चीज़ों से सुकून आता होता तो इतने-इतने अमीर लोग जो होते हैं वो बेसुकून क्यों होते? क्या कहते हैं कि हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है, चैन नहीं है। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के शिकार हैं। हर तरफ वक़्त एक बस एक कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं, किसी तरह हमारा एक स्टेटस कम जो है वो रहे, इस दुनिया में हमारा स्टेटस रहे। दुनिया में स्टेटस है या नहीं है, आखिरत के स्टेटस की क्या फ़िक्र? ठीक है, तो अगर वो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला को भूल जाएँगे,
तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उनको भूल जाएँगे क़यामत के दिन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हम उन्हें अंधा उठाएँगे। जैसे उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बाँध ली थी ना कि अब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मेरी क्या हदायत हैं और मैं दुनिया के अंदर ही बस मशगूल हूँ, तो क़यामत के दिन वो अंधे उठाए जाएँगे कि फिर वो जाके उस वक़्त उन्हें पता चलेगा कि हम हमें अंधे उठाया गया है। 125 में है, वो कहेंगे परवरदिगार दुनिया में तो मैं आँखों वाला था, यहाँ मुझे अंधा क्यों उठाया? यानी कोई हमने वहाँ जाके एमनीसिया तो नहीं हो जाएगा ना, हमारी सारी मेमोरी वहाँ कायम रहेगी, हमें पता होगा हमें पहले नज़र आता था, अब क्यों नहीं नज़र आ रहा? तो 126 में आया, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ, इसी तरह तू हमारी आयत को जबकि वो तेरे पास आई थी, तूने भुला दिया था, उसी तरह आज तुझको भुलाया जा रहा है। सुभान अल्लाह! तो किस कदर ये डरने की बात है कि अगर हम आज इन आयात को गौर व फ़िक्र नहीं करेंगे, आज इनकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ़ में नहीं करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जैसे तुमने मुझे भुला दिया था, तो फिर मैं भी तुम्हें भुला दूँगा। तो बहुत-बहुत इस्तिग़फ़ार करें अपने लिए, औज़ु बिल्लाह को ज़रूर पढ़ें अपने लिए शैतान को जाने के लिए, सुबह और शाम के जो हैं वो अपने अज़कार का ज़रूर ख़्याल रखें, ताकि हम लोग जो हैं वो अपनी लाइफ़ को जो है उस तरह गुज़ार सकें जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया, शैतान से हमारी पनाह रहे। क्योंकि जब हम अज़कार पढ़ते हैं तो शैतान हमसे कुछ देर के लिए छँट जाता है, तो हर नमाज़ के बाद अज़कार अपने ज़रूर याद से पढ़ें। 127 है, इसी तरह हम हद से गुज़रने वाले और अपने रब की आयत ना मानने वाले को दुनिया में बदला देते हैं और आखिरत का अज़ाब ज़्यादा सख्त और ज़्यादा देर पा है। कि अब ये कहा कि जो हद से गुज़र जाते हैं, जो दुनिया में उनके साथ जो है वो हद से ज़्यादा गुज़र गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहे हुए अहकामात को उन्होंने जो है वो छोड़ दिया और क्या है दुनिया में तो एक आर्ज़ी हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस नहीं आती है। ठीक है, कुछ प्लेयर मिलना प्लेयर और चीज़ है, हैप्पीनेस और चीज़ है। थोड़ी देर का प्लेयर होगा ये आप ड्रग्स कर लें, आप शराब पी लें, अल्कोहल कर लें, थोड़ी देर के लिए आपको प्लेयर मिल जाएगा बट दैट्स नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस सिर्फ़ उसी को मिलती है जो अल्लाह के रास्ते में जाता है। जब वो सीधा होता है ना असल खुशी उसको तब मिलती है, वरना तो इंसान कहता है इतनी आप दुनिया में अचीवमेंट्स करते रहे ना, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, फिर जब ये कर लिया फिर आप कहते हैं ओके दैट वाज़ इट, बस यही था। और जब आप अल्लाह की राह में लगते हैं तो फिर आपको असल खुशी मिलती है। फिर आपको पता लगता है ओह! ये थी वो चीज़ आई वाज़ लुकिंग फॉर। ये तो आप तजुर्बा करके देखें, मैंने तो ये तजुर्बा किया, अगर आप इस चीज़ को तजुर्बा करके देखें तो फिर पता चलता है ना कि ये चीज़ थी जिसको हम ढूँढ रहे थे। 128 है, फिर क्या उन लोगों ने तारीख के इस सबक से कोई हिदायत ना मिली कि इनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनकी बस्तियों में आज ये चलते फिरते हैं। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल सलीम रखने वाले हैं। 129 अगर तेरे रब की तरफ से पहले एक बात तय ना कर दी गई होती और मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर ना की जा चुकी होती तो हम जरूर इनका भी फैसला चुका दिया जाता। 130 बस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और रब की हम्दो सना के साथ उसकी तस्बीह करो सूरज निकलने से पहले और गरूब होने के बाद और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों में भी शायद कि तुम राजी हो जाओ। तो अब देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा यहाँ पर कि एक तो हम ये कि लेसन सीखें उन तमाम कौमों से जिनके ऊपर अज़ाब आया, कि वो जो अल्लाह के कानून के अलावा अपना कानून बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है? अब देखिए ना, कौम शुएब ने क्या किया था, नाप-तोल में कमी करते थे और उन्होंने अपना बस एक बना लिया कि कोई भी बना लिया होगा मॉडर्न तरीका कि ठीक है जी, हम नाप-तोल में कमी कर ली और ये बड़ा कोई अच्छा कारोबार का तरीका है, इसमें तो बड़े फ़वाइद मिलेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के अगेंस्ट कुछ भी फ़ायदा बना लें किसी भी चीज़ का कि चलो यही करते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुएब को भेजा, उन्होंने कहना नहीं माना तो अज़ाब आया उनके ऊपर। तो इसी तरह कौम लूत के साथ उन्होंने क्या किया, होमोसेक्सुअल थे वो सारे और उन्होंने कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहने पर नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ? तो जो ये निशानियाँ हमें बताई जा रही हैं कि देखो पास्ट के ये तुम्हें हम किस्से बता रहे हैं, उनको देखो उनके साथ क्या हुआ, तो अब तुम इससे अकल लो कि अब जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं उसके अगेंस्ट मत जाना। और फिर ये एक मुद्दत है, क्योंकि मुद्दत तो वही है जब तक मौत आ गई तो वो मुद्दत है और उसके बाद फिर मुद्दत खत्म हो जानी है। तो फिर वसल्लम को क्या है काम दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो, सब्र बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा ऐसे देखें बातें होती हैं ना, ताने लोग देते हैं, तो तानों में कई दफ़ा ताने और स्पेशली जब आप दीन के रास्ते पे चल रहे हो तो फिर तो ज़्यादा ही ताने आपको मिलते हैं ना, कि लोग कहेंगे ये बहुत बन रहे हैं, ये बहुत ही इनको अपने आप को कुछ समझते हैं या हर चीज़ उनको ये भी बड़ा होगा, ये इस बात पे इनको एतराज़ क्यों है, ये अच्छा और तो मतलब आपको सुनने पड़ेंगे ताने। तो आप जब ताने आपको सुन रहे हैं, कई दफ़ा होता है कि आप किसी के एजुकेशन के लिए कोई बात कर देते हैं कि नहीं ये इस तरह नहीं, इस तरह है। एक आप बात कर दें, लेकिन अगर आपको लगे कि दूसरा ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, आप पे कोई एतराज़ करे तो आप बता सकते हैं, देखिए इस तरह नहीं, चीज़ इस तरह है। लेकिन अगर आपको लगे दूसरा तरफ से ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, तो बेहतर ये है कि आप चुप खामोश हो जाएँ। क्योंकि बात ये सब्र के अलावा
اگر آپ صبر کریں گے تو اس کے پھر بہت اجر ہیں آگے۔ اور یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کوئی بھی طعنہ دے تو آپ پھر چپ کریں اور جواب ہی نہ دیں اور بتائیں نا کہ وائی دا ریزن۔ اگر آپ کو کوئی بات کر رہا ہے تو آپ ایک دفعہ بتا سکتے ہیں دس از دا ریزن۔ لاجک سمجھ میں آبویس آتی تو نہیں ہے کسی کو فوراً سے، لیکن آپ ایک لاجک دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے مائنڈ میں چلی جاتی ہے کہ یہ بات کی گئی ہے۔ اور اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جتنا ستاتے تھے اتنا تو کسی کو نہیں ستایا نا، تو یوسف علیہ السلام کو ستاتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم صبر کرو، اور پھر جب یہ یوسف علیہ السلام کی جب ذکر کے ساتھ جب اوقات کا وقت آ جاتا ہے نا تو پھر وہ نماز ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو جیسے کہا رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پہ بھی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نماز کے سارے اوقات تک جو ہم نے کہا نا کہ اپنی ہم جو ہے وہ اذکار کا خیال رکھیں نماز کے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور 131 اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق کے حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اب اور پھر 132 اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دیتے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں کیا کہا کہ ایک تو یہ کہا کہ ان کو تو دیکھو ہی نہ جو دنیاوی شان و شوکت ہے جن کے مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہم نے دے رکھی ہے ان کو مت دیکھو، اور ہمارا کیا ہے ہم تو دیکھتے ہی ان کو ہیں۔ کون سی اپر سوشو اکنامک کلاس ہے اس کو دیکھو، کون سا کس کے پاس عالی شان جوڑا ہے اس کو دیکھو، تم نے کون سے ڈیزائنر کا بنایا اب ہم نے بھی وہی ڈیزائنر بنانا ہے، تم نے کون سا مہنگا پرس لیا اب ہم نے بھی وہی پرس لینا ہے، تو ہمارا تو سارا سائیکل ہی ہے یہ ریٹ ریس میں تو ہم پڑے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو ان کو جو شان و شوکت کی ہم نے ان سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، تو یہ تو ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ لیکن آپ بہت سوچے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی آسائشیں الحمدللہ دی ہوئی ہیں، اتنی سب چیزیں دی ہوئی ہیں، ان کی شکر گزاری میں ہم اگر لگیں اللہ کی تسبیح اور ذکر میں لگیں کہ اتنی آسانیاں دی ہیں کہ مطلب ہمارے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا کی ہے، مطلب کیا ڈیمانڈ کیا ہے، ہمیں تو اتنی آسائشیں دنیا میں دے دی، کھانا پینا ہمیں دیا، رزق ہمیں دیا، رہنے کی جگہ دی، اولاد دی، علم دیا، مطلب کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے مہربانیاں کی ہیں، اور ہم اس مہربانیوں کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹے ریٹ ریس میں لگ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی ہماری یہ چل رہی ہے کہ وہ کتنا آگے ہے اس ریس میں اور میں کتنی پیچھے رہ گئی اس میں۔ ہمارا کمپٹیشن ہی یہی ہے کہ اب میں نے یہ خریدنا ہے اور اپنے بچے اس کا بچہ فلانی یونیورسٹی میں تو میرا فلانی یونیورسٹی میں، اس کا تو یہ ہوا، اس نے تو شادی پہ ایسا فنکشن کیا تو ہم نے ویسے، یہ ہمارے کمپٹیشنز ہے کہ یہ اتنے لو لیول کی چیز ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو، تو ہم بھی نا اپنے لیے ایک بس کرائٹیریا بنا لیں گے، اس سے زیادہ اونچا ہم نے نہیں جانا کہ ایک بس پیسے ٹھیک ہے بہت ہیں لیکن ایک حساب سے ہی خرچ کریں کہ اپنے لیے خود ہر کوئی اپنا خود جج کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اتنے اسپینڈ کروں گی، اتنے میں نے اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ خود ہر کوئی اپنا تزکیہ کرے نا جو جس کو صحیح لگتا ہے، کیونکہ ممانعت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اپنے اوپر لگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، آپ خرچ سکتے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے آپ لیں، دل کر رہا ہے آپ لیں، بالکل نہیں منع۔ منع اس وقت ہے جب آپ کمپٹیشن میں لیتے ہیں، اس نے یہ لیا تو میں بھی یہ لوں گی، یہ نہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو پسند ہے کوئی چیز آپ لے لیں، آپ کے پاس پیسے ہیں آپ افورڈ کرتے ہیں آپ لے لیں، آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ ریٹ ریس نہیں کریں، اور کوشش کر کے جتنا اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں وہ دیں۔ اور پھر اپنے اہل عیال کو نماز کی تلقین کیسے ہوگی کہ پہلے خود بھی اس کے پابند ہو، پہلے ہمیں خود پابندی کرنے، بہت سے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں جی ہم اپنی اولاد کو کیسے سکھائیں نماز، تو اس کا آنسر یہی ہے پہلے خود پڑھنا ہے، خود پابند ہوں گے تو وہ آپ کو دیکھیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو تم سے تو رزق تو ہم دیتے ہیں، تو نماز کا بہت ذکر آ گیا، تسبیح کا ذکر آ گیا، اس پہ پھر نماز کا پہلے اوقات کا ذکر آیا، پھر دوبارہ نماز کا ذکر آیا کہ خود بھی نماز قائم کرو اور گھر والوں کو بھی سکھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ گھر کے مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، بچوں کو نماز کی طرف لے جانا بھی نا یہ ایک پورا ایک جو ہے رسپانسبلٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہے نا کہ بچوں کو ہم کیسے لگائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں نا بڑے خوش ہو کے نماز پڑھتے ہیں، پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم مسجد میں بھی آئے ہوتے ہیں تو فوراً وہ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نیچے بھی جا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ان کو بڑا مزہ آتا ہے، چلے جی نماز ہو گئی آئیں جی اللہ کریں تسبیح کریں، ان کو تسبیح پکڑ کے بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اسی سے ان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے شروع سے ہی جو ہے نا اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ جس شخص کی فکر صرف اس کی آخرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت مندی اس کے دل میں رکھ دیتا ہے،
اور اس کے لیے اس کے تمام معاملات جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، یعنی جھک کر آتی ہے، اور جس کی فکر صرف دنیا ہو اس کی فکر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے تمام معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہوتا ہے، جو مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اچھا جی 134 ہے، اگر ہم نے اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے کے لیے ہم پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ 35 اے محمد ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب ان منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ۔ تو یہاں یہ ہماری سورہ ختم ہوتی ہے، اس میں بس یہی بات ہے آخر میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی کو عذاب دیتے ہیں تو اس سے پہلے لوگ کہے نا اگر ہم رسول نہیں بھیجتے تو وہ تو ہم پہ ایک دلیل دیتے کہ ہمیں آپ رسول بھیجتے تو ہم تو عمل کر لیتے، تو اب تو ہم نے رسول بھی بھیج دیا، کتاب بھی بھیج دی، تمام آیات آ گئی، اب ان کے اوپر جس نے پیروی نہیں کی تو پھر اس کا اپنا نقصان ہے۔ اور پھر اسی طرح کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک انجام کار کے انتظار میں جو ہے نا یہ تو انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، جو یہ کہتے رہتے تھے نا قیامت کب آئے گی، آپ بار بار ہمیں ڈرا رہے ہیں قیامت سے، تو قیامت آئے گی، کب آئے گی، آتی کیوں نہیں؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے نا کہ قیامت بہت قریب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا آنا ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی یہ بات ہے کہ قیامت قریب ہے، اور ان کو اور حدیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا قیامت اور ہم میں ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں، یعنی شہادت کی اور دوسری انگلی جوڑ کے کہا کہ ایسے دو انگلیاں جو ہیں، اور اب تو دیکھیے 14 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزر گئے ہیں۔ تو یہاں یہ ہماری سورہ طٰہٰ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ سورہ ہے وہ سورہ انبیاء ہے، اور ساتھ ہی ہمارا یہ نیا سپارہ بھی شروع ہوتا ہے 17 سپارہ سورہ انبیاء کے ساتھ۔ تو اس کا جو ہے میں جو ہوں پہلے تلاوت لگا دیتی ہوں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ اچھا جی اب سورہ انبیاء جو ہے نا اس میں جو ہے جو ہمیں جو ملے گا نا کہ وہ کیا ہے، ہمیں بہت زیادہ ریمائنڈرز اس کے اندر ملیں گے، صبر اور شکر کا ہمیں اس کے اندر ملے گا حکم، اور پھر اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ ان سے روایت ہے، ان سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء یہ اطاق الاول میں سے ہیں، اور یہی تلاوی ہیں، یہ صحیح بخاری 4739 ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جو غافل انسان اس کو تھوڑا سا بیدار کیا ہے، پھر اس میں 18 رسولوں کا ذکر آتا ہے سورہ انبیاء کے اندر نا، تو ان کی بہت سی دعائیں بھی ہیں انبیاء کی آتی ہیں، جیسے حضرت یونس کی دعائیں نا لا الہ الا اللہ انت سبحانک، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں ان سے پوچھو کہاں کون سی صورت میں ہے، تو فوراً کہہ دیں گے سورہ یونس میں، تاکہ سورہ یونس میں نہیں ہے اور سورہ انبیاء کے اندر ہے یہ دعا نا۔ اور پھر اسی طرح یہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو الزام جو ہے وہ انبیاء کے تھے ان کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دھو ڈالا، اور کس طرح ان کے اوپر وہ لوگ کرتے تھے، اور پھر بہت پازیٹیوٹی کی باتیں اس سورہ میں ہمیں پتہ چلتی ہیں، بہت ہوپ اس کے اندر سٹائل ہے، ہوپ کا، پازیٹیوٹی کا، امید کا، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی صورت جیسے اب یہ ختم ہوئی سورہ طٰہٰ، تو ہم نے پڑھا نا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا انتظار ہے وہ آتی کیوں نہیں، قیامت کیوں نہیں آتی، تو اب یہاں پر جب یہ سورہ شروع ہوئی تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قریب آ گئی ہے وہ چیز جس کا انتظار ہے، کہ قیامت بہت قریب ہے، اب اتنی دور بھی نہیں ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں پہلی آیا کا مطلب یہی ہے، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آیا 2 ان کے پاس جو تازہ نصیحت ہے ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو بے تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ اب یہ بات وہی جو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کر رہی تھی نا کہ قیامت تو قریب ہی ہے، کہ قیامت اتنی پاس ہے اور لوگوں کو اس کا کچھ ہوش ہی نہیں ہے، مطلب غفلت میں ہے، دنیا میں ایسے گم ہیں کہ مطلب یہ بھول ہی گئے ہیں کہ موت بھی آنی ہے، قیامت بھی آنی ہے، حساب کتاب بھی ہونا ہے، کوئی ہم سے سوال جواب بھی ہوگا، کچھ ہم سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، یہ تو ہم اس کو تو بھلائے بیٹھے ہیں ہم، اور اپنی دنیا میں مگن ہے، دن رات اپنے کاموں میں مگن ہے، صبح اٹھے، تیار ہوئے، دفتر کے لیے نکلے، وہاں سے واپس آئے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھنے لگ گئے، میاں کو دیکھنے لگ گئے، ویکینڈ ہوا تو ادھر کھانے پہ گئے، ادھر کھانے پہ گئے، یہ کیا وہ کیا، گھومنے چلے گئے، بس یہ ایسے زندگی گزاری، اور ان ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا
ان सब चीज़ें आप कर सकते हैं, हर चीज़ आपने करनी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए अल्लाह सुब्हाना ताला। हम सब की फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह सुब्हाना ताला की होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम है। सबसे पहले आप सुबह उठते ही पहले अल्लाह सुब्हाना ताला को याद करें, सुबह उठते ही शुक्र अदा करें, सुबह की दुआ पढ़ें, फिर जो भी अपनी नमाज़ों के इर्द-गिर्द हर चीज़ को प्लान करेंगे, ये मेरी 5 नमाज़ें हैं, इसमें मैंने प्लान करना है। अपना टाइम बनाएँ कि मैंने इस वक़्त कुरान पढ़ना है, इस वक़्त मैंने ये चीज़ करनी है, ये मैंने अब करना ही करना है आधा घंटा, मैंने ये ज़िक्र करना ही करना है, इतना मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी इसके उसके बाद चाहे वो वीकेंड हो, चाहे वो कुछ हो, आपने अपने काम अल्लाह सुब्हाना ताला को याद रखते हुए करने हैं। फ़ारिग बैठे हों, गाड़ी चला रहे हैं, तस्बीह पढ़ें, कुरान सुनें, ये काम करें, उस वक़्त को इस्तेमाल करें। अच्छा जी। आया 2 में फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इतने ये खेल तमाशे में पड़े, इतने बेतकल्लुफ़ हैं, जब इनके पास आयात गुज़रती हैं तो ये बेतकल्लुफ़ होके सुनते हैं। अब देखिए पहले हमने जो है वो पढ़ा था सूरह मरियम के अंदर कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिनिएज बताई थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक और तो सबकी लिनिएज पे बता के फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि अल्लाह के नबी ऐसे हैं कि जब इनके सामने ज़िक्र होता है अल्लाह ताला की आयत का तो वो रोते हैं और सजदे में गिर जाते हैं। ये वो नबी करते थे, यानी जिनका ईमान मज़बूत होता है वो लोग ये करते हैं। और जिनका ईमान नहीं होता वो क्या करते हैं कि जो भी नसीहत अल्लाह की तरफ से आती है उसको बेतकल्लुफ़ सुनते हैं और खेल में पड़े रहते हैं। यानी कि पढ़ भी लेते हैं और फिर उनका कोई असर नहीं होता उस बात का कि कुरान मैंने पढ़ लिया और मुझे असर नहीं हुआ। यानी मैंने कुरान में हुक्म पढ़ लिया है कि अच्छा ये मैंने इस तरह करना है, ये सूद नहीं लेना, शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, हिजाब करना है। ठीक है? तो लेकिन मैं बस बेतकल्लुफ़ होके निकल गई। हाँ, मैं कल करूँगी, परसों करूँगी, पहले मैं ये कर लूँ, मैं हज करूँगी ना, हज के बाद फिर मैं हिजाब करना शुरू करूँगी या फिर मैं पहले ऐसे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं हज करूँगी। फिर मेरा जब फलानी चीज़ पूरी हो जाएगी ना, फिर मैं जाऊँगी, फिर मैं उम्रा करूँगी, फिर ये कर नहीं, जो चीज़ आगे आ रही है उसको लें, उसको फ़ौरन से फ़ौरन करें। जो अपॉर्च्युनिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिल रही है, उसको फ़ौरन पकड़ें और उसको करते जाएँ क्योंकि ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए नहीं पता हमें। यही मौका है हमारे पास। एवरी डे अपना आप खुद भी अंदर झाँके कि मैं अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट बना कर रही हूँ, अपने टारगेट्स बनाएँ क्योंकि जैसे ही टारगेट आप बनाएँगे आपको सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह गफ़लत की ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी हमने। हमने हमारा फ़ोकस होना चाहिए लाइफ़ आफ्टर डेथ। इस लाइफ़ से ज़्यादा हमारा फ़ोकस लाइफ़ आफ्टर डेथ पे होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और अपने लिए बहुत-बहुत दुआ भी करें। आया 3 है, दिल उनकी अ, इनके दिल खेल के खूगर हो चुके हैं और ये ज़ालिम खुफ़िया तौर पे सरगोशियाँ करते हैं कि नहीं है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर तुम्हारी ही तरह के एक इंसान, तो क्या तुम जानते-बूझते जादू में पड़ने जा रहे हो? तो फिर वो क्या कहते थे लोगों को कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं कुछ भी नहीं है, ये एक इंसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, जो स्पेशल सा कलाम तुम्हें दे रहे हैं ना, इसमें कुछ ख़ास नहीं है, ये तो बस जादू है, इसके अंदर तुम्हें फँसा रहे हैं। यानी कि जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट आपस में कि क्या कहें, क्या करें, कैसे लोगों को इनसे बहकाएँ। तो वो जो प्रोपेगेंडा है उसका ज़िक्र हो रहा है। आया 4 है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा रब हर उस बात को जानता है जो आसमान और ज़मीन में की जाए, वो समीउ और अलीम है। आया 5 वो कहते हैं बल्कि ये परागंदा ख्वाब है, बल्कि ये इसकी मनगढ़ंत है, बल्कि ये शख्स शायर है, वरना ये लाए कोई निशानी जिस तरह पुराने ज़माने के रसूल की निशानियों के साथ भेजे गए थे। अच्छा, अब फिर क्या-क्या इल्ज़ामात लगाए कि आप तो खुद परेशान ख़यालात हैं इस कलाम में, ये खुद से घड़ लिया है और ऐसी इसमें बातें लिखी हुई हैं कि ये होगा और वो होगा क़यामत के बाद और फलाना होगा, तो फिर क़यामत आती क्यों नहीं है? फिर क्यों नहीं आ जाती क़यामत? और फिर क्यों नहीं ये सारा कुछ हो रहा? ये सारी इसने खुद से गढ़ ली हैं। ये तो शायर है, फिर शायर कहने लग गए कि ये तो अपने इतना अच्छा कलाम है तो अब ज़ाहिर-सी बात है इतना अच्छा कलाम एक आम इंसान तो नहीं लिख रहा, तो फिर शायर तो अच्छा लिखते थे, उनको ज़रा ज़ुबान के ऊपर ज़्यादा वो अबूर हासिल होता था, तो उन्होंने कहा ये तो शायर है। और फिर उसके बाद कहने लगे अच्छा फिर ये पुराने लोगों को जैसे हज़रत मूसा को निशानियाँ मिली तो हज़रत ईसा के पास जाती है, इनके पास क्यों नहीं है कोई निशानी? तो फिर निशानी दिखाए ना अगर ये कहते हैं कि मैं रसूल हूँ। तो इस तरह की बातें करने लग गए। हालाँकि आया 6 इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने हलाक किया ईमान ना लाई थी। अब क्या ये ईमान लाएँगे? सुभान अल्लाह! अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जुमला बोला और बात खत्म कर दी और कहा कि इनसे पहले जो बस्ती जिन्हें हमने हलाक किया है, वो भी कोई ईमान नहीं लाए थे। उनको भी हमने नबी भेजे, उनके नबियों को हमने मोज़े दिए। आद और समूद की कौम को ऐसे-ऐसे जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको फ़न दिए थे।
اور کیسے انہوں نے جو ہے وہ معجزے کا انکار کیا، اور وہ ساری اونٹنی کو ہی انہوں نے تو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، جو معجزے کے طور پہ اونٹنی ان کو نشانی کے طور پہ دی تھی، اور بنی اسرائیل نے بعد میں کتنے نبیوں کو قتل کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کو تو ہم نے سب کچھ دیا، وہ بھی کبھی ایمان نہیں لائے تھے، تو اب یہ کیا ایمان لائیں گے؟ سبحان اللہ! دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہ ایمان لانے کے لیے کسی معجزے کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کی تو لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے، سمجھ ہے، لوگ نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور ان نشانیوں سے الحمدللہ کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار، بہت کم لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہے جو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو اب بہت لوگ یقین کرتے ہیں، اب سائنس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ سائنٹیفک فیکٹس بھی اس ہمیں آیا میں اس صورت میں ہمیں ملیں گے، تو سائنس کے اوپر جب جاتے ہیں تو وہیں سے پتہ لگ جاتا ہے، وہ جو سب سے بڑا سائنسدان تھا جس نے یہ تھیوری بنائی، تو اس نے کہہ دیا کہ اٹ از امپاسبل کہ یہ وداؤٹ کسی کریٹر کے یہ دنیا کریٹ ہو گئی، اٹ از امپاسبل۔ اس نے کہا کہ کوئی انفینٹ ہے جس نے یہ کریٹ کیا ہے، ورنہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی کریشن ہو جائے، کیونکہ ذرا-سا بھی وہ کہتے ہیں ڈیسیملز بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا، تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ تو معجزہ تو خود سب کو نکل کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ کریشن، ہماری کریشن ایک معجزہ ہے، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ ایک معجزہ ہے، تو ان کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عام انسان اگر جو ہے وہ اس طرح تو نہیں بن گیا۔ اچھا جی، اب آیا 7 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کے بھیجا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ 8، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ آیا 9، پھر دیکھ لو آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اچھا، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو بھی ہم نے رسول بھیجے وہ انسانوں میں سے تھے، کوئی ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمام رسول جو تھے کھاتے پیتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، بالکل ایسی زندگی گزارتے تھے جیسے انسان گزارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نہ ایسے ہوتے تو لوگوں نے کہنا تھا نہیں نہیں، یہ تو فرشتے تھے نا، یہ تو ہماری طرح کے نہیں تھے، اس لیے تو انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا۔ آپ نے ہمارے جیسے بھیجے ہوتے تو پھر انہوں نے یہ آرگیومنٹ دینا تھا۔ اب جب ان جیسے بھیجے ہیں تو کہتے نہیں نہیں، کوئی ایسے سپر پاور ٹائپ چیز کیوں نہیں بھیج دی آپ نے، وہ بھیج دی، یعنی کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال کے اللہ کے حکم کا انکار ہی کرنا تھا انہوں نے۔ اچھا جی، اور پھر کیا کہا کہ اب یہ کیسا، پہلے کرسچینٹی میں اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک گناہ ہے بہت زیادہ کھانا کھانا نا، ان کے تو میجر گناہوں کے اندر ہے، زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے، اور پھر آپ نے دیکھا کچھ ایسے مذہب ہیں جن کے اندر کھانوں پہ بہت پابندیاں ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، اور یہ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو جسم دیے تھے، وہ کھاتے بھی ہیں، اور نہ وہ ایسے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ تو بالکل انسانوں کی طرح کے ہم نے رسول بھیجے، اور ہر وہ وعدہ ہم نے پورا کیا جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن جو اور رسولوں کو تو بچا لیا کرتے تھے، عذاب صرف ان لوگوں پہ آتا تھا جو انکار کرتے تھے، اور جو لوگ انکار نہیں کرتے تھے وہ بچ جاتے تھے۔ حضرت نوح کی قوم کی مثال ہے نا، کہ ساری تو اب دنیا اسی طرح ہی حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو کے جو لوگ آ گئے، جو مانتے تھے وہی اب آج قائم ہے، باقی تو سب فنا ہو گئے تھے، ان کا اپنا بیٹا چلا گیا جس نے انکار کیا۔ آیا 10 ہے، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تمہارا ہی ذکر ہے اس کتاب میں، تمہارے لیے بھیجی گئی ہے، تم لوگوں کے لیے، جو اس کے اندر باتیں ہیں یہ سب تمہارے لیے کی ہیں، اور تم لوگوں کے جیسے انسانوں کا اس میں ذکر ہے، تو پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں اس کے اوپر یقین لاتے؟ کیوں نہیں تمہیں سمجھ میں آتی بات کہ کیا کرنی ہے، کہ تمہاری ہی باتیں کی ہیں اور تمہیں ہی سمجھ نہیں آتی کہ انسانوں کی ہی باتیں ہیں نا، تمام دنیا کے انسان ہی تھے، ایک ہی سوچ ہے انسانوں کی، ایک ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ پہلے کوئی مخلوق ڈفرنٹ قسم کی تھی اور اب کوئی ڈفرنٹ قسم کی ہو گئی، ایک ہی طرح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی، بیان دیا، تخلیق کی۔ آیا 11 ہے، کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا۔ 12، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ آیا 13، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔
آیا 14 کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ آیا 15 اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ تو اب یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے جو لوگ تھے وہ جب عذاب ان کو آیا، پہلے تو وہ ہماری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے، تو جتنی بھی ظالم بستیاں، ظالم کون ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتا نا، تو جب وہ ان کے اوپر جب کوئی عذاب آیا تو پھر وہ پہلے تو کہتے تھے کہ یقین نہیں کیا بات کا، اور جب ان پہ عذاب محسوس ہونے لگتا ہے تو پھر بھاگنے لگتے ہیں، اور پھر اس وقت انہیں یقین آتا ہے یہ تو آ گیا وہ عذاب، اس کا مطلب ہے جو ہم کہہ رہے تھے وہ تو چیز آ گئی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اب تم اپنے ہی گھروں میں چین کرو، جہاں تم اتنی عیاشی میں تھے اور تم سمجھتے تھے کبھی کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی، جیسے ہم بھی آج کل آپ سوچیں نا، ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ سب کچھ ایسے ہی ٹھیک چلتا رہے گا، کول اینڈ کام چلتا رہے گا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا، تو وہی ان کو بھی ایسے ہی لگتا تھا، اور اچانک پھر کیا ہوا، ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور ہمارے پہ بھی کیا ہے، جب اچانک موت آ جاتی ہے انسان کو پتہ نہیں لگتا کب بیماری آ گئی اور کب موت آ جاتی ہے، اور پھر اس دن زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کے اندر کوئی بھی شرارہ نہیں بچتا۔ آیا 16 ہے ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے۔ 17 اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے۔ 18 مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہیں۔ 19 زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں نہ ملول ہوتے ہیں، اور 20 شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں دم نہیں لیتے۔ 21 کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے اراضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اور 22 اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ان باتوں میں، کہ ایک تو بات یہ کہی کہ ہم نے جو یہ انسان بنایا ہے نا، یا یہ آسمان اور یہ زمین بنائی ہے کسی کھیل کے طور پہ نہیں بنا، کیونکہ یہ ہم نے سنا ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کر دیا، اور بس یہ جی ہمیں پیدا کر کے تو اللہ ہمیں مشکل میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسی باتیں نعوذ باللہ ہم سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ بہت سے جو یہ رومنز اور یہ آپ نے گریک میتھولوجی پڑھی ہوگی، رومن میتھولوجی پڑھی ہوگی، ان میں جو ان کے گاڈز اور گاڈیسز ہیں نا، چھوٹے جی سے گاڈز اور گاڈیسز ہوتے ہیں اور ایک بڑا جی والا گاڈ ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے ڈفرنٹ قسم کے ایسے بنائے ہوئے تھے کہ جی وہ فلانا گاڈ ہے، اور اس کی ان کی تو مطلب بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ان کی متس ہیں، جس کے اندر جو ایک گاڈ کی شادی دوسری گاڈس سے ہو گئی اور اس نے اس سے افیئر تیسرے سے ہو گیا، اس کا بچہ اس سے ہو گیا ایک، تو اس قسم کی بہت ان کی اسٹوریاں ہیں، پھر پتہ نہیں وہ گاڈ ہے کسی کا دودھ چرا کے پی لیا، کچھ اس قسم کی بہت وہ رنگ برنگی ان کی اسٹوریاں، ایک تو یہ پھر وہ ان میں کہتے تھے کہ یہ جو خدا ہیں یہ دوسرے کو جو ہے وہ کسی کا بچہ مار دیتے ہیں، پھر وہ تماشا دیکھتے ہیں، پھر کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو وہ اپنی انٹرٹینمنٹ ہے اس کے اندر ان کی، تو وہ اس قسم کا کانسیپٹ ان کے اندر ان میتھولوجیز میں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف یہاں پہ کہہ دیا کہ یہ آسمان اور زمین جو کچھ ہے یہ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا، میں یہ کچھ ان کو ان لوگوں کا جیسے جو یہ بناتے ہیں کلوزیم بناتے ہیں جس میں جانوروں کی فائٹ ہوتی ہے، اینیمل فائٹ ہوتی ہے، یہ کوئی اس طرح نہیں کہ تم لوگوں کو لڑوا لڑوا کے کوئی یہ چیز کی جا رہی ہے، یہ تم بہت بہت اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا ہوئے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اور آیا 17 میں کہا کہ اگر ہم نے کھلونا ہی بنانا ہوتا تو پھر ہم اپنے پاس ہی بنا لیتے، تو ہمیں کھلونوں سے کھیلنے کا شوق نہیں ہے، یہ چیز جو یہ بات کرتا ہے سخت غلط بات ہے کہ اسلام کی جو ہے نا قرآن کی آیات کی اگینسٹ ہے، جس کے منہ سے بھی استغفر اللہ کو ایسی بات نکل جائے تو۔ اور پھر آگے بتایا کہ ہم نے کیا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو ایک بڑی سپیریئر چیز ہم نے تمہیں بنایا، تمہیں تو ہم نے اس دنیا کا خلیفہ بنایا تھا، تمہاری تو کریشن ہی سب سے اچھی ہے، تم اپنے آپ کو سمجھو تم کس لیے کریٹ کی گئے ہو، ساری مخلوقات کو دیکھو، سب کے اوپر ہم نے تمہیں حاوی کیا ہے، یعنی کہ ہمارے کنٹرول میں ہے نا، سارے جانور بھی اور ساری چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، زمین میں جو کچھ اگتا ہے اسے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں،
اس کے بعد سمندر کے اوپر ہمیں مسخر کیا ہوا ہے، ہمارے جہاز چلتے ہیں، ہواؤں میں ہمارے جہاز چلتے ہیں، ہم ٹریول کرتے ہیں، ہم گھومتے ہیں، یعنی اس پوری دنیا میں ہمیں مسخر کیا ہوا ہے اور دوسری مخلوقات بھی بنائی ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسے بھی تم ہو سکتے تھے، لیکن تمہیں میں نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ بیان دیا، یہ سمجھ دیا، یہ عقل دیا، تو یہ تمہیں بلا وجہ نہیں دی ہے۔ کس لیے دی ہے؟ کہ حق اور باطل کو سیپریٹ کرنے کے لیے، کہ تمہیں یہ عقل دی جائے اور تم عقل اور شعور سے کرو کہ ہم، ورنہ تو پھر فرشتے اور کتنی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، تو اپنے آپ کو سمجھو، اپنے اپنے مقام کو سمجھو کہ تم خلیفہ ہو یہاں کے، اور اس کو سمجھو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو باطل پہ حق کی چوٹ لگاتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی پروپیگنڈا کر لیں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف، کچھ بھی کر لیں، اس دنیا میں کوئی بھی لوگ پروپیگنڈا چلاتے رہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دین کے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے ان کے کیس۔ ایون اب آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا میں دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو جتنی بھی ان کے اندر آپ چیزیں لگائیں، اب آپ میڈیا میں دیکھ لیں کتنی اسلامی باتیں بھی ہو رہی ہیں نا۔ آج ہم یہ آن لائن کلاس لے رہے ہیں، پہلے لے سکتے تھے؟ نہیں لے سکتے تھے نا، ہمیں جانا پڑتا، نکلتے جاتے آتے، ایک ایفرٹ، آل دو اس کا ثواب زیادہ ہے، ان پرسن جانے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ایک آسانی ہے، یہ آن لائن ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی آسانی مل گئی نا کہ اب دیکھیے قرآن بھی گھر گھر جا رہا ہے، ہر کوئی اپنی کنوینئنس سے بھی سن سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جماعت کھڑی کر دیتے ہیں جو باطل کو جو ہے وہ مٹاتی ہے اور حق کی کوائے کرتی ہے، اور ان دی اینڈ کیا ہوگا، یہ جتنے بھی اپنے کھیل تماشے کر لیں، جو کچھ بھی اللہ کے اگینسٹ کر لیں، ان دی اینڈ اب جلدی حضرت عیسیٰ آنے والے ہوں اور پھر وہی ہوگا، حق جو ہے وہ باطل کے اوپر آ جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ آتا رہا ہے، پچھلی بھی بہت دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت نبیوں کی مثالوں میں ہمیں بتایا کہ کیسے حق جو تھا وہ باطل کو ختم کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ یہ تو ہم حق اور باطل کا فرق کرنے کے لیے تمہیں ہم نے تمہیں کریٹ کیا ہے، اور تم حق کے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو کچھ بھی ہم نے زمین اور آسمان میں بنایا اور جو بھی فرشتے ہمارے پاس ہیں وہ تو سب ہماری بندگی کرتے ہیں، اس میں کوئی سستی نہیں کرتے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ایسی ایسی کریشن ہے، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شب و روز تسبیح کرتے ہیں اور دم بھی نہیں لیتے، تو ہمارے لیے بھی کیا ہے، ہمارے لیے بھی بندگی ہے کہ ہم بھی شب و روز بندگی کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے مانیں، اور جو ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، صرف تسبیح اور ذکر نہیں ہے، ہم سے دنیا بھی ہم نے کرنی ہے اور دین بھی کرنا ہے، کہ ہم نے اپنے رشتے بھی نبھانے ہیں، ہم نے اچھے انسان بھی بننا ہے، ہم نے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، ہم نے گھر میں بھی دیکھنا ہے، ہم نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، ہم نے ہر چیز کرنی ہے، ہم نے، ہمارے پہ ڈبل ذمہ داری ہے، تو ہم نے 2 چیزیں کرنی ہیں تاکہ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے مقام کو پہچانو، کہ اور پھر یہ کہا کہ جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی اپنے اپنے خدا انہوں نے بنا لیے ہیں، تو ان لوگوں کے جو بنائے ہوئے خدا ہیں وہ ایک بڑے، ان کو ایسے تو بڑے وہ لگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ کر رہے ہیں، اور یہ بات آیا 22 میں بات لاسٹ کی کہ اگر ایک کی بجائے کہیں 2 خدا ہوتے تو یہ زمین اور آسمان کا ایسے چل ہی نہیں سکتا تھا سلسلہ، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ رب العرش ہے جو ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے، اگر 2 خدا ہوتے تو یہ ایسے نہیں چل سکتا، تو شرک کی تو ٹوٹل نفی یہاں پر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔